안녕하세요. 저는 파크원 프로젝트 리더를 맡았던 현진호라고 합니다. Hi, I'm Ivan Harbour. I'm a senior partner at Roger Stirk Harbour and Partners, based in London. Part one, yes, I ran that project. That was, we had a very big team, but I was the partner in charge. And so I've been involved in that project since its beginning, which I think was about 15 years ago. 물론 다녀왔고요. 요새 더 현대 반응이 굉장히 많이 뜨겁더라고요. 저는 이제 준공해서 보러 갔을 때 오피스 타워를 먼저 봤는데, 물론 이제 장기간 동안에 좀 홀딩 기간도 있었고 많은 설계 변경 부분도 있었지만 전반적으로는 원래 설계 개념이 다 반영돼 있어서 좀 만족스러웠고요. So I've actually seen the building complete for the first time physically today, this morning actually, and it was great, fantastic to see it. I've seen photographs of it, but what's amazing is it's pretty much as we conceived it. 네, 설계 초기부터 미셸 로저스와 저희는 정확히 이제 5대5로 이제 같이 협업을 하게 됐는데요. 초기에는 저희 직원이 로저스 사무실로 파견 나가서 같이 협업하고, 후반에는 로저스 직원이 저희 사무실로 와서 같이 협업하고, 그래서 굉장히 밀접하게 코디네이션 하면서 진행이 돼서 무리 없이 굉장히 원활하게 설계가 진행이 됐습니다. Oh, you guys were great. We had, we obviously we'd started and we couldn't do it alone. In fact, I think even legally we can't do it alone. We have to have someone working here who's qualified to work here. So we contacted Sammy quite early in the process, and we worked through all of the detailed design and up to tender stage. And we worked here. We sent 5 or 6 architects here to Seoul, and they were here for about 6 months. The guys who we sent, they had a great time. They really enjoyed it, and there was a lot of camaraderie. We had some good friends in Sammy. I mean, for us, we use colour in our architecture as coding. It's part of our desire to want to create buildings that people can understand. They can begin to read them. Buildings are not just about the facade, they're also about how they stand up, the structure, and particularly tall buildings. So for us, the colour was a way of representing the structure, where all the effort is coming to actually make them stand up. So for us, it's quite normal, but the choice of colour is a difficult one. They always say that the most difficult thing for an architect to choose is colour, because it's a very personal thing. We went for a red colour, and I think that was partly because there's a sense that it has a warmth about it. But maybe also subconsciously, when you see some of the bridges here, they're red is the colour of the structure. There's a sort of representation of it. So I guess really we think of this as a bridge that might have been turned up vertically. Maybe, and you talked about it earlier, that historically red is used. I think that maybe that was subconsciously there for us when we had those conversations. And actually, Samu, you guys were involved in that colour discussion, so it's a joint effort. But it does make the building stand out from a long way away, and I think that's good. There's not much colour in Seoul. It seems to be white. Everyone has a black or a white car, and if you see a red car, you go, wow, a red car, amazing. So the same with the buildings. 안녕하세요. 김예진 마스터입니다. 저는 파크원 프로젝트 CC 설계 단계에서 리테일 부분 건축 담당을 했습니다. 네, 안녕하세요. 사무설계 유지원 마스터입니다. 저는 2016년 설계 변경 때부터 리테일 쪽 팀으로 합류하게 됐고요. 그렇게 설계 완료 시점까지 함께 프로젝트를 완료하였습니다. 안녕하세요.
사무설계 장지영 마스터입니다. 저는 2006년부터 2017년까지 약 11년간 팝콘 프로젝트를 진행했습니다. 그리고 건축 담당이고 MEP랑 협업하면서 이 프로젝트를 끝까지 수행했습니다. 네, 안녕하세요. 저는 파크원 프로젝트 리더로 수행했던 현진호라고 합니다. 안녕하세요. 사무설계 최성민 마스터입니다. 저도 2016년 설계 변경할 때 리테일 부분의 건축을 담당했었고요. 저희 MEP 부분은 다른 마스터님이 해주셨었는데 그분 마스터님이랑 같이 MEP도 조금 협업을 같이 담당을 했었습니다. 저희 파크원이 처음에 2007년도에 2007년? 6년도에 처음 허가 받을 당시에는 우리나라에서 제일 높은 건물이었거든요. 이 초고층 건물의 특징이 사실 가장 중요한 게 구조 네. 시스템이고, 보통 초고층 건물 구조가 중간중간에 아웃리거하고 벨트 트러스하고 외주부에 이렇게 기둥들을 세워서 하는 게 좀 안정적이고 보편적인데, 외주부의 기둥을 최소화하는 데 좀 포커스를 맞췄던 것 같아요. 많은 분들이 항상 관심을 갖는 그 빨간 빨간색. 기둥 네. 코너에 메가칼럼으로 해서 적용을 했고, 그리고 층과 층 사이에는 이렇게 브레이스를 뒀는데, 이제 그것도 이제 메가 브레이스라고 호칭을 하죠. 유리 커튼널 안에 설치되다 보니까 잘 보이지 않죠. 근데 이제 햇빛 각도에 따라서 이게 보이기도 하고 안 보이기도 하고, 아마 이제 잘 보면은 그 브레이스가 X자가 아니고 쉐브론 타입이라 그러는데 이제 거꾸로 된 V 타입이거든요. 공사 초기에 프리콘 서비스 수행하면서 이제 제안을 한 거죠. V가 되면서 형태가 변경된 건가요? 그렇죠. 그래서 이제 프리콘 쉐브로 돼 있는 하면서, 것 같아요. 근데 그런 효율성 외에 형태가 리차드 로스 쪽도 그렇고 저희가 설계자로서 봤는데 이게 더 괜찮아 보이는 거죠. 좀 그래서 저도 처음에는 되게 부담스럽다가 요즘엔 보면서 이 너무나 솔직하고 하이테크를 정말 솔직하게 드러난 대표적인 예가 아닌가라는 생각이 들더라고요. 팝콘이 들어섰을 때 그 빨간색과 구조가 밖으로 드러나 있는 부담감을 사람들이 많이 표현을 했었잖아요. 근데 시간이 지나면서 주위 친구라든가 아니면 가족들한테 들어보면 이제 여의도의 랜드마크다, 이정표다 하는 느낌들을 많이 받더라고요. 다행이네요. 네. 여의도 자체가, 그러니까 모든 지금 오피스나 초고층이나 모든 것들이 전부 다 회색을 많이 쓰잖아요. 여의도 내 빨간색 랜드마크로서는 좋고, 강변이나 올림픽대로를 탔을 때 내가 여기가 어디구나라는 걸 인지성을 확실히 줄 수 있는. 오피스 1층 로비에 보면 노란색과 파란색이 같이 쓰였거든요. 근데 사실 그게 원색이 파가 굉장히 조화롭게 잘 색깔이 조화된 것 같아서 편안해 보이는 그 중에 또 하나는, 편안하게 자연색으로 배경이 깔아주고 거기에 노랑, 파랑 이런 포인트가 가니까 전체적으로 그게 또 이렇게 매치가 잘 되는 것 같아요. 그래서 바닥을 회색 톤으로 패턴을 만들어서 자연색깔, 그러니까 자연 돌처럼 만들기 위해서 바닥과 벽과 천정을 같이 조화롭게, 오피스가 기준으로 모든 색상은 디테일도 쫓아가고 호텔도 쫓아가는. 그러면은 처음에 오피스 기준으로 색상 선택을 하고 그 다음에 이렇게 흘러간 흘러서 거로 같은 개념으로 이렇게 흘러갔다고 보시면 될 것 같습니다. 설계 변경 전 얘기 좀 해주세요, 소장님. 팝콘 설계할 때 맨 처음에 이제 오피스 건물이 2개, 판매 시설 한 동, 그다음에 호텔에 2동, 총 5개 동으로 돼 있었어요. 그게 이제 2005년도에 저희가 심의를 받고 2006년도에 와서 저희가 이제 클라이언트가 바꾸면서, 솔직히 이제 호텔 2동이 왜 한 동으로 됐냐는 거는 일조 조건하고 관계가 좀 많았어요. 호텔 위치를 선정하는데 매스는 비슷하지만 규모나, 그래서 한 동으로 두고 2006년도에 이제 한 동으로 설계 변경이 됐고, 제가 2006년도에 이제 현 마스터님 하고 이제 런던 이제 출장이 아니고 이제 상주로 설계자 이제 같이 노저스 사무실에서 1년 동안 기본 설계를 같이 했는데, 그 기본 설계 1년 동안 같이 일하면서 좋았던 거는 파티 문화가 참 좋습니다. 노저스랑 이제 같이 미팅할 때도 노저스가 이제 자리 딱 하나만 있어요. 그냥 일반 의자 놓고 같이 앉아서 회의하면서 하고, 항상 이제 파티할 때는 1층 로비를 오픈시켜서 같이 맥주 파티하면서 이제. 돌아오고 싶지 않으셨겠는데요? 그럼요. 그래서 색상이 점점 강렬해진 거예요. 그치. 그때 열정을 이곳에 불사르고 싶어서.
호텔 같은 경우는 솔직히 이 규모 대비 되게 작게 느껴지잖아요. 단도로 작은 거 보면은 아닌데. 단도로 보면은 30층 건물이기 때문에 31층짜리 건물이기 때문에 되게 상당히 큰 거거든요. 근데 오피스나 리테일 때문에 아주 작게 이제 그러니까 메가브레이스나 메가칼럼 쓰듯이 거기에 레티스 칼럼 쓰면서 이 중간층에 이렇게 기실을 두고 이 1조 조건 때문에 높이를 최대한 올려놓고 그다음 규모를 맞추다 보니까 이게 천정 층고가 좀 좁게 된 부분이 호텔이고 그러다 보니까 1층 로비나 이런 부분을 확장성 있게 좀 보이게 하기 위해서 그러니까 기둥이 꼭 있어야 된다는 그런 개념을 버리고 상부에 매달고 있는 시스템으로 정했다. 사실 호텔도 굉장히 그런 특징을 갖고 있는데 아까 얘기한 하이라이트 초고층이나 네. 리테일에 묻혀서 그러니까요. 상대적으로 그러니까요. 관심이 덜 가는 것 같아요. 이게 프로젝트가 거의 한 10년 동안 계속 이렇게 중간에 홀딩 기간도 있었지만 그러면서 회사 내에서 프로젝트 명도 바뀌었잖아요. Y22에서 파크원으로. 그러니까 그 파크원이라는 이름 도입하면서 친환경적인 측면에 클라이언트 의지가 상당히 강했어요. 그러다 보니까 리드 인증을 받았거든요. 그래서 처음에는 사실 플래티넘 타겟으로 했는데 그게 생각보다 설계 변경에 대한 임팩트가 굉장히 크더라고요. 좀 비용 절감 측면이 아니라 약간 좀 한계에 부딪혀서 리드 골드까지 받았죠. 저희 리테일 하면서 가장 힘들었던 게 몰에서 이제 백화점으로 바뀐 것도 있었지만 리테일 부분에서 이제 예전에는 지하층에 식품 그리고 위층에는 다 페넌트로 꾸몄잖아요. 그런데 이제 그게 약간 좀 변경이 되면서 전층에 이제 F&B를 다 넣어야 되는 상황 때문에 이제 저희 막 MEP 쪽 많이 설계 변경이 있었던 것 같은데 그거 좀 말씀해 주시죠. 일반인들이 보시기에는 쇼핑몰이나 백화점 형식이 똑같을 거라고 생각하시는데 시스템들이 굉장히 많이 달라요. 그래서 기존에 있던 공조 방식이 쇼핑몰 같은 경우는 전공조 방식이어서 각 층에 공조실이 있는 시스템들이 아니었어요. 근데 일단은 공조 방식의 개별 공조로 바뀌었기 때문에 각 층에 공조기들이 더 들어갈 수도 있고 그런 부분들 때문에 조금 공간 계획이라든지 구조 뭐 이런 것들이 좀 변경하는데 좀 어려운 부분도 좀 있었었고요. 그리고 이제 동선 같은 경우에도 백화점 같은 경우에는 동선을 많이 들어놓지도 않고 그런 형식이기 때문에 기존에 있던 누드 엘리베이터도 삭제를 했고 코어 내부에 있는 엘리베이터도 개수도 줄이는 등 많이 변경을 했어요. 그런 것들이 좀 변경하는데 좀 어려운 부분들이 있었고 특히 뭐 지상 7층 기계실 같은 경우에는 없던 시설들이 막 들어가다 보니까 기존에 없던 장비들이 굉장히 많이 들어갔어요. 그래서 장비가 나중에 들어갈 데가 없어서 지붕까지 올리는 그런 것까지 했었었고요. 리테일 쪽에서는 지붕을 카이트 구조를 쓰면서 일반인들이 봤었을 때도 얘가 매달려 있는 지붕 구조구나 라는 거를 뭐 쉽게 인지를 해야 되고 그리고 그거에 대한 장점을 부각시키려면 천창에 대한 그 필요성은 좀 많이 필요했던 것 같고요. 어떻게 보면 더 중요하게 현대 백화점에 더 중요한 영향을 미쳤다고 생각이 되어지는 게 어떤 부분이냐면 백화점 형식을 깨는데 큰 도움을 줬다라고 저는 생각을 해요. 그러니까 폐쇄적인 쇼핑 공간을 벗어나서 문화라든가 여가, 그 다음에 뭐 공원 같은 느낌을 같이 제공을 해줘야지 백화점이 더 잘 낼 수 있고 소비자들을 끌어들일 수 있다는 그 패러다임에 적당하게 잘 맞아 들어가서 지금 현대백화점이 더 각광을 갖고 있는 게 아닌가라는 생각을 합니다. 영국의 모노클이라는 잡지가 있는데 이제 라이프 사이클을 소개하는 뭐 그런 잡지인 것 같아요. 거기에 얼마 전에 그 최고의 리테일상을 선정을 해가지고 상을 줬더라고요. 거기서. 네, 그래서 이게 국내에서만 이렇게 관심을 받고 있는 게 아니라 외국에서도 새로운 형식의 백화점이다라고 해서 관심을 굉장히 많이 받고 있는 것 같아요. 원래 설계할 때는 이게 뭐 백화점이 될지 쇼핑몰이 될지 모르는 상태인데 어쨌든 그 레벨 5와 레벨 6는 좀 다르게 자연 친화적인 게 초기부터 끝까지 좀 지켜졌다는 게 큰 의미가 있고 그 건축 설계라는 게 여러 가지가 있습니다. 저희 뭐 팀원들도 있지만 디자인과 테크니컬한 엔지니어 쪽 건축 설계도 그렇게 보고 가는 게 참 좋겠다는데 다 디자인 다 한다고 해가지고 모든 게 되는 게 아니다. 기술적인 거와 디자인과 혼합을 잘해서 진짜 제대로 된 설계와
디자인을 해야 된다. 저는 이렇게 얘기를 듣고 보니까 사실은 이런 규모의 이런 오랜 설계 기간 동안 초기에 그 컨셉을 계속 유지해서 실현한다는 게 되게 쉽지는 않잖아요. 파크원은 되게 그게 잘 유지가 되고 받아들여진 것 같아요. 그럼 2003년부터 미래를 내다보고선 지금 설계를 한 게 아닌가라는 생각이 드는데요, 진짜. 2005년이라는 숫자를 보니까 또 생각이 나는 게 있는데 2005년부터 지금 16년, 17년 정도 된 거잖아요. 그러면 디자인을 했던 초기부터 지금까지 이 팝콘이라는 디자인 자체가 16년, 4년만 있으면 거의 20년이 되는 디자인인데 지금 봐도 이게 전혀 촌스럽지가 않다는 거죠. 근데 아까도 말씀을 하셨지만 이 하이테크라는 건물이 어떻게 보면 순수함을 나타내고 있고 구조가 갖고 있는 가장 아름다운 것들을 솔직하게 드러내고 있기 때문에 이게 이렇게 오래된 디자인이어도 지금도 촌스럽게 여기지 않고 예쁘게 아름답게 볼 수 있는 게 아닌가 하는 또 생각이 드네요. 수고하셨습니다. 고맙습니다. 근데 아마 요새 이제 많은 분들이 이렇게 관심을 많이 가져주시는 게 뭐 그런 테크놀로지적인 것도 있지만 더 현대 그 사운드 포레스트 이런 공간처럼 그런 자연 친화적인 공간 이런 것들이 많이 어필이 되지 않았나 싶고요. 이런 뭐 자연 친화성, 지속 가능성 이런 쪽에 좀 더 많은 노력을 기울이면 더 좋은 성과, 더 좋은 작품이 나올 것 같고 또 그런 게 또 저희 건축가의 의무가 아닐까라고 생각하고 있습니다. Yeah, don't start in architecture. No, I didn't say that. Architecture is an amazing profession. I would always encourage, young architects to have a go doing something yourself as well. Build something yourself. Understand what it is to make things. Because I think if you can understand something about making, really stage set for the activities of human beings, they need to have a sort of flexibility and tolerance to all those things. They shouldn't be fixed. They need to be flexible. And the flexibility gives them longevity, allows them to be useful for a longer period of time. And again, that's an important thing, particularly with the future where we want to not throw things away, but reuse and readapt and be able to change. But I think it's a great career. It takes you all sorts of places that you never imagined.